بالآخر ثانیہ زہرا قتل کیس کا فیصلہ آ گیا۔ عدالت سے انصاف کا بول بالا۔ مرکزی ملزم اور مقتولہ کے شوہر سید علی رضا کو سزائے موت، عذرا پروین اور حیدر علی کو عمر قید، جیون علی شاہ، کنول اور مدیحہ بری۔ ثانیہ زہرا کی پھندا لگی لاش گزشتہ سال 9 جولائی کو گھر سے برآمد ہوئی۔ مقتولہ ثانیہ زہرا دونوں بچوں کی ماں تھی۔ مقتولہ کی والدہ کا کہنا ہے کہ فیصلے سے صرف ثانیہ زہرا کو انصاف نہیں ملا بلکہ پاکستان کی تمام بیٹیوں کو انصاف ملا ہے۔ یہ آج صرف ثانیہ زہرا کے نہیں، یہ تمام پاکستان کی بیٹیوں کے لیے یہ آواز اٹھی ہے۔ میں آج کہتا ہوں کہ آج پاکستان کی عدلیہ جیتی ہے، آج پاکستان کا آزاد میڈیا جیتا ہے، آج پاکستان کے اعلیٰ افسران پولیس کے جیتے ہیں، اور آج ایک غریب باپ جو بیٹی لے کے بیٹھا، جس کی بیٹی نے اب شادی کرنی ہے، اب اس کو تحفظ ہوگا کہ کوئی اگر اس کو مارے گا بے وجہ تو وہ عدالت سے، عدلیہ سے، قانون سے نہیں بچے گا۔ مریم نواز نے اس پہ ایکشن لیا اور ہر وہ سہولت دی اپنی پروسیکیوشن کو کہ اس کو میرٹ پہ بات کی جائے۔ ڈی جی خان کے ٹرانسپورٹرز بھی پیچھے نہ رہے۔ ملتان جانے والی لوکل بسز نے کرایہ 280 سے بڑھا کر 320 روپے کر دیا۔ لیا جانے والے مسافروں سے 500 روپے لیے جا رہے ہیں۔ کرایوں میں اضافے پر مسافر پریشان، نوٹس لینے کی اپیل۔ ڈیزل مہنگا، گوڈز ٹرانسپورٹرز نے معاشی بدحالی کا شکار۔ صدر گوڈز ٹرانسپورٹ یزمان بابر خان کہتے ہیں متعدد گاڑیاں اڈوں پر ہی کھڑی رہتی ہیں، ڈرائیور کا روزگار نہیں ہوگا تو ہیلپر بھی پریشان ہوں گے۔ ملتان میں خود ساختہ مہنگائی کی لہر برقرار۔ چینی 185 سے 190 روپے تک فروخت، جبکہ سرکاری ریٹ 173 روپے مقرر۔ شہری 12 سے 17 روپے فی کلو چینی مہنگی خریدنے پر مجبور۔ بہاولپور میں کریشنگ سیزن تاخیر کا شکار۔ ضلع میں قائم 2 شوگر مل سے ایک تاحال سیزن کا آغاز نہ کر سکی۔ ڈویژن کی 9 ملوں میں سے صرف 4 آپریشنل۔ اشرف شوگر مل کی 21 نومبر سے کریشنگ سیزن شروع کرنے کی یقین دہانی۔ مسلسل اضافے کے بعد سونے کی قیمت میں کمی۔ فی تولہ سونا 5,000 روپے سستا۔ 24 کیرات 4,32,000، 22 کیرات 3,96,000 روپے میں تولہ فروخت۔ 24 کیرات کی فی گرام قیمت 37,000 روپے ہو گئی۔ طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے اہم اقدام۔ 8 ارب روپے کی لاگت سے بہاولپور رحیم جر خان میں 2 بند یونٹ بنانے کا فیصلہ۔ نشتر بند یونٹ پر بوجھ کم ہوگا۔ اسپیشل سیکرٹری ہیلتھ جنوبی پنجاب امان اللہ کی روحی سے خصوصی گفتگو۔ اس سال گورنمنٹ آف پنجاب نے ان کے لیے فنڈز رکھے تھے اور ود ان 4 months ان کی ایڈمنسٹریٹو اپروول آلموسٹ ہو چکی ہے۔ پی این ڈی نے اس کو اوکے کر دیا ہے، تو انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں، تھوڑے عرصے میں شروع ہو جائے گا۔ ملتانیوں پر قاتل مچھر کے کاریواں۔ 24 گھنٹے میں مزید 6 مریضوں میں ڈینگی وائرس کی تصدیق۔ بڑے سرکاری ہسپتالوں میں 33 مشتبہ مریض زیر علاج۔ بہاولپور میں ڈینگی کے وار بدستور جاری۔ مقامی کیسز میں اضافہ۔ بلوچ اور اسلامی کالونی سے ڈینگی کے 2 مریض سامنے آ گئے۔ وکٹوریہ ہسپتال میں ایک ٹریول ہسٹری کا کیس بھی رپورٹ۔ مظفر گڑھ پی پی 269 میں ضمنی انتخابات۔ میدان 23 نومبر کو سجے گا۔ پیپلز پارٹی کے امیدوار علمدار قریشی کا آزاد امیدوار اقبال پتافی اور عبدالحی دستی سے کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ حلقہ کے عوام کا کہنا ہے کہ ووٹ اس شخص کو دیں گے جو ان کے لیے ترقیاتی کاموں کو ترجیح دے گا۔ کمشنر سرگودا جہاں زیب بابان اور آر پی او شہزاد آصف کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ ضمنی الیکشن کی تیاریوں کا جائزہ۔ پی پی 73 میں 163 پولنگ اسٹیشن میں سے 55 حساس قرار۔ پی پی 87 میاں والی میں 193 پولنگ اسٹیشن میں سے 62 حساس قرار۔ حساس مقامات پر سی سی ٹی وی نصب کیے جائیں گے۔ ملتان پولیس کی کارروائیاں۔ کینٹ ڈویژن پولیس نے 88 ڈکیت گرفتار کر لیے۔ 10 گاڑیاں، 139 موٹر سائیکل، 36 موبائلز اور 33,42,000 روپے برآمد۔ وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ بھی برآمد۔
CPO की मीडिया से गुफ्तगू। लिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चोरों की वारदातों में मुलव्विस मुल्जिमान गिरफ्तार, 50 लाख रुपए का माल मसरूका बरामद। वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी भी तहवील में। मुल्जिमों ने इलेक्ट्रिक स्टोर से 50 लाख रुपए का सामान चोरी किया था। लोधरा में महकमा एक्साइज की कार्रवाई, 155 गाड़ियों की चेकिंग, गैर रजिस्टर्ड 16 और 19 डिफॉल्टर गाड़ियां पकड़ ली। रजिस्ट्रेशन और टोकन टैक्सेस की मद में 4.5 लाख रुपए रिकवरी। कहा, ओपन लेटर पर चलने वाली और टोकन टैक्स डिफॉल्टर्स को कोई रियायत नहीं। मुल्तान के नवाही इलाका बस्ती मलुक में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, पैरा फोर्स और जिला काउंसिल की मुश्तरका कार्रवाइयां। फुलदाबाद, तड़गर समेत मुख्तलिफ मकामात पर तजावुजात का सफाया। बाजारों, लिंक रोड्स को भी तजावुजात से पाक कर दिया गया। सादिकाबाद के इलाका अहमदपुर लम्मा में तजावुजात माफिया बेलगाम। हस्पताल चौक, ट्रांसपोर्ट अड्डा, वही चौक में तजावुजात की भरमार। ट्रैफिक रवानी बुरी तरह मुतासिर, राहगीरों को मुश्किलात का सामना। शहरी सरापा एहतजाज, माफिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। हारूनाबाद में हॉकी के खिलाड़ी मुश्किलात का शिकार, मैदान की अदम दस्तयाबी पर खिलाड़ी गढ़ों वाले मैदान में खेलने पर मजबूर। गिरने के बायस बहुत से खिलाड़ियों को इंजरी हो जाती है। खिलाड़ियों ने सहूलियात फ्राहमी का मुतालबा कर दिया। उधर लोधरा में पुराना म्यूनिसिपल स्टेडियम भी खस्ता हाल। मेलसी के शहरी सस्ती तफरीह से महरूम, करोड़ों रुपए की लागत से तामीर होने वाला रेलवे पार्क मुकम्मल होने से पहले ही उजड़ गया। मेन गेट पर ताला, पार्क के अंदर बड़े बड़े जंगली पौधे उगाए। विफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का दौरा जलालपुर पीरवाला, M5 की बहाली के अमूर का जायजा, मुरम्मती कामों के म्यार बरवक्त तकमील की हिदायत। 30 नवंबर तक मोटरवे को बहाल करने का हुक्म। सड़कों की बहाली का मिशन, सूबाई वजीर तामीरात और मवासलात मलिक सुहेब अहमद भट्ट का सरगोदा का दौरा, खुशाब रोड, झावरिया रोड और मियांवाली रोड के तामीराती काम का जायजा लिया। नाकिस काम पर अफसरान की सरजनिश, नाकिस मटीरियल उखाड़ने की हिदायत। जेहलम ब्रिज पर लाइट्स की फौरी तनसीब का हुक्म। खसरा और रुबेला से बचाव के लिए कौमी वैक्सीनेशन मुहिम का दूसरा रोज। डेप्यूटी कमिश्नर मुल्तान वसीम हामिद सिंधु का फील्ड का दौरा, टीम्स की कारकर्दगी का जायजा, घर घर जाकर वैक्सीनेशन बारे दरियाफ्त किया। CEO है डॉक्टर सुभान जिया की ब्रीफिंग। खानेवाल में खसरा और रुबेला से बचाव के लिए कौमी मुहिम जारी, टीम्स घर घर जाकर बच्चों की वैक्सीनेशन में मसरूफ। 5,86,000 बच्चों को हिफाजती टीके लगाए जाएंगे। हुकाम की वालिदैन से ताउन करने की अपील। शुगर खामोश कातिल जो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर में शुगर से आगाही का हफ्ता, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन के ज़ेर तमाम बहावल विक्टोरिया अस्पताल में वॉक, MS विक्टोरिया अस्पताल, डॉक्टर फखराबाद शाह और दीगर की शिरकत। सर्दी से बचने के लिए हर शख्स को गर्म कपड़ों की जरूरत। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम ने खैर का सफर मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मुस्तहिक अफराद को बिला तफरीक मुफ्त गर्म कपड़े दिए जाएंगे। इफ्तिताही तकरीब में डेप्यूटी कमिश्नर्स मुल्तान, लोधरा और खानेवाल की शिरकत। बहावलपुर में 3 यूनिवर्सिटीज के इश्तराक से कॉन्फ्रेंस, दूसरे रोज ख्वातीन यूनिवर्सिटी में सनतकारों के साथ एक्सपो। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर शाजिया का कहना था, इंडस्ट्रियल एक्सपो का क्या सबकी जरूरत है। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहीमजर खान में नुमाइश, टेक्सटाइल फाइन आर्ट्स के तलबा ने फाइनल प्रोजेक्ट्स पेश किए। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर आमिर आजम खान ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। कैनोस पर फैले रंगों के हसीन इम्तजाज से खुशनुमा एहसास। डीजी खान में स्पेशल एजुकेशन के ज़ेर तमाम सालाना स्पोर्ट्स गाला इख्तिताम पजीर।
क्रिकेट और दौड़ समेत मुख्तलिफ खेलों के सख्त मुकाबले। कमिश्नर अशफाक अहमद चौधरी और MPA हनीफ फताफी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। स्पेशल एजुकेशन इदारों में 19 नवंबर को छुट्टी का ऐलान। मेहमानों और मुंतजमीन को यादगारी शील्ड्स पेश। रैंप पर जलवे बखेरती दुल्हने मरकज़े निगाह, शौक चंचल चमचमाते लबास नाजो नखरे से कैटवॉक। मुल्तान में निजी कंपनी के ज़ेरे तमाम अरूसी मलबूसात की नुमाइश। मौसम सरमा के मलबूसात ज़ेब-ए-तन, फैशन के शौकीन अफराद की भरपूर शिरकत। रहीम यरखान में तहसील सतह पर गर्ल्स स्कूल के दरमियान मुकाबले। डोर, बैडमिंटन और टेबल टेनिस समेत दीगर खेलों का मैदान सजा। खिलाड़ियों का जोशो जज्बा अरूज पर, शुरका बेहतरीन मुकाबलों से लुत्फानंदोज। और हाथ की सफाई से खूबसूरत डिजाइन तैयार। मुल्तान के 60 साला हक नवाज ओकेर साजी के फन से वाबस्ता हक नवाज पेपर, प्लास्टिक, लेदर और लकड़ी पर डिजाइन तैयार करते हैं। हक नवाज का कहना है पाकिस्तान समेत दुनिया भर से ऑर्डर्स मिलते हैं।